हेलो एवरीवन, श्रीराम एजुकेशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी द्वितीय पाठ ए लेटर टू गॉड रो प्रत्येक धाड़ीर पदर अर्थ और सारांश को बुझा एवं ए गल्पर मुख्य चरित्र लेंचो जी कि जड़े गरीब चाषी थिले। से भगवान को बहुत विश्वास करुथिले, किंतु एक दिन तांकर समस्त फसल नष्ट हो जाइथिला। तापरे से भगवान को साहाय्य पई चिठीटीए लेखंती। तेबे चलो ए आकर्षणीय गल्पटी को आरंभ करिबा। एथिरे थिबा सुंदर संदेश को बुझिबा। ए लेटर टू गॉड माने भगवान को निकट को चिठी। दी हाउस माने घरटी। दी ओनली माने एकमात्र। वन माने गोटिए। इन दी एंटायर माने समग्र। भेली माने उपत्यका। सेट माने अवस्थित थिला। ऑन दी क्रेस्ट माने शिखर। ऑफ ए लो नीच बा छोट। हिल माने पहाड़। दी हाउस दी ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यार अर्थ होची से घरटी जा समग्र उपत्यकार एकमात्र थिला, एक छोट पहाड़र शिखर उपर अवस्थित थिला। फ्रॉम दिस हाइट यार अर्थ होची एही उच्चतारू वन वुड सी माने जणे देखि परिबो। दी रिवर माने नदी। एंड दी फील्ड माने खेत। ऑफ राइप माने पाचिला। कॉर्न माने मक्का। डॉटेड विथ माने बिछी होइथिबा। दी फ्लावर माने फूल गुड़िक। दैट ऑलवेज जहा सबु बेले। प्रॉमिस्ड माने प्रतिश्रुति दउथिला। ए गुड माने भलो। हार्वेस्ट माने अमल। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। यार अर्थ होची एही उच्चतारू जणे नदी एवं पाचिला मका खेत को देखि पारिबो, जेउथिरे फूल गुड़िक एपरि भाबरे बिछी होई रहिथिला जा सबु बेले एक भल अमलर प्रतिश्रुति दउथिला। दी ओनली थिंग्स माने एकमात्र जिनिस। दी अर्थ माने पृथ्वी। नीडेड माने आवश्यक करुथिला। वाज ए डाउनपुर यार अर्थ होची प्रबल वर्षा। और एटलिस्ट अंततः पक्षी। ए शावर माने हल्लुका वर्षा। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुर और एटलिस्ट ए शावर यार अर्थ होची पृथ्वी बा माटी को केवल गोटे जिनिसर आवश्यकता थिला, ता होची प्रबल वर्षा किंबा अति कम रे एक सामान्य वर्षा। थ्रो आउट सारा बा समस्त। दी मॉर्निंग सकाळ। हु न्यू जे जानी थिला। हिज फील्ड्स तार खेत को। इंटिमेटली अति निबिड़ भावरे। हेड डन माने करी थिला। नथिंग किछि नुहे। एल्स माने अन्य। बट सी केवल देखिबा व्यतीत। दी स्काई आकाश को। टुवर्ड्स आड़कू। द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। यार अर्थ होची सकाळ सारा लेंचो जी कि निज खेत को बहुत भल भावरे जानिथिला, उत्तर पूर्व आकाश को चाहिबा छड़ा आउ किछि करी नथिला। एहार सारांश होची लेंचो जणे परिश्रमी चाषी थिले, जांकर घर एक उपत्यकार नीच पहाड़र शिखर अवस्थित थिला। सेही स्थानरू नदी एवं तांकर पाचिला मका खेत स्पष्ट भावे देखा जाउथिला। तांको खेतरे फूल गुड़िक एक उत्तम अमलर संकेत दउथिला, किंतु सेही समय रे फसल पई केवल गोटे जिनिसर आवश्यकता थिला, ता हेउची वर्षा। लेंचो निज खेत को खूब निबिड़ भावरे जानी थिले, तेणु से वर्षा आशारे सकाळ कोनोसी काम न करी केवल उत्तर पूर्व आकाश को चाहि रही थिले। नाउ माने एबे। वी आर रियली माने प्रकृतरे। गोइंग टू गेट पाइबा को जाउछु। सम वाटर माने किछि पानी बा वर्षा। वुमेन माने स्त्री। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन
यार अर्थ होची एबे आमे प्रकृतर किछि वर्षा पाइबाकु जाउछु। या महिलाटीए कहिला। दि वुमेन महिला जनक हु वाज प्रिपेयरिंग प्रस्तुत करुथिले सपेर माने रात्रि भोजन रिप्लाइड उत्तर देले यस माने हाँ गॉड विलिंग भगवानଙ୍କ इच्छा थिले। दि वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यार अर्थ होची रात्रि भोजन प्रस्तुत करुଥିବା महिला उत्तर देले हाँ जदि भगवानଙ୍କ इच्छा थाए। दि ओल्डर माने बड़ बॉयज माने पुओ माने वी वर्किंग काम करुथिले इन दि फील्ड खेतरे व्हाइल सेई समयरे दि स्मॉलर छोट वन्स माने वेर प्लेइंग खेलुथिले नियर माने पाखरे दि हाउस घर अंटिल जेपर्यंत द वुमेन महिला जनक कॉल्ड डाकिले टू देम ऑल समस्तଙ୍କୁ कम फॉर डिनर रात्रि भोजन पई आस। The older boys were working in the field while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। यार अर्थ होची बड़ पुओ माने खेत को काम करुथिले सेई समय रे सान पिला माने घर पाखरे खेलुथिले जे पर्यंत महिला जनक समस्तଙ୍କୁ रात्रि भोजन पई आस बोली डाकी नांती। इट वाज ड्यूरिंग यह सेई समय थिला दि मील भोजन दैट जस्ट एज जेमिति की लेंचो हैड प्रेडिक्टेड पूर्वानुमान करिथिले बिग ड्रॉप्स बड़ बड़ टोपा ऑफ रेन वर्षार बिगेन टू फॉल पड़िबाको आरंभ कला। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यार अर्थ होची भोजन समय ही ठीक जेपरी लेंचो पूर्वानुमान करथिले बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबाको आरंभ कला। इन दि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिगरे ह्यूज माने विशाल माउंटेन्स पर्वत ऑफ क्लाउड्स मेघर कुड बी सीन देखा जाई पारुथिला एप्रोचिंग निकटतर होउथिबा। इन दि नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन एप्रोचिंग। यार अर्थ होची उत्तर पूर्व दिगरु पहाड़ परी विशाल मेघमाला माड़ी आसुथिबार देखागला। दि एयर पवन वाज फ्रेश निर्मल बा सतेज एंड स्वीट माने मधुर। दि एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट यार अर्थ होची पवन निर्मल एवं मधुर थिला। दि मेन लेंचो वेंट आउट बाहर को गले फॉर नो अदर रीजन अन्य कोनोसी कारण पाई नुहे देन टू हैव पाइबा पाई दि प्लेजर आनंद ऑफ फीलिंग अनुभव करिबा दि रेन माने वर्षा को ऑन हिज बॉडी तांको शरीर रे। दि मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन दि प्लेजर ऑफ फीलिंग दि रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। यार अर्थ होची सेई व्यक्ति जनक अर्थात लेंचो अन्य कोनोसी कारण पाई नुहे बरं निज शरीर रे वर्षार आनंद अनुभव करिबा पई बाहर को गले एवं जेतेबेले से फेरिले से उत्साहर सह कहिले। एहार सारांश होची लेंचों पूर्वानुमान अनुଯାयी वर्षा हेबाकु जाउथिबारु से निज पत्नी को जल पाइबा विषय रे कहिथिले। तांको पत्नी रात्रि भोजन प्रस्तुत करुथिबा बेले एहा भगवानଙ୍କ इच्छा बोली उत्तर देइथिले। सेही समय रे बड़ पुओ माने खेतरे काम करुथिले एवं सान पिला माने घर पाखरे खेलुथिले। जेतेबेले महिला जनक समस्तଙ୍କୁ खाइबाकु डाकिले सेही समय रे लेंचों पूर्वानुमान अनुसारे बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबाकु आरंभ कला। उत्तर पूर्व दिगरु विशाल मेघमाल माड़ी आसुथिबारु देखागला एवं परिवेश निर्मल तथा मधुर पवन बहुथिला। लेंचो कोनोसी अन्य कारण पाई नुहे बरं निज शरीर रे वर्षार सुख अनुभव करिबा पाई बाहर को जाइथिले। एंड
ଏବଂ when ଯେତେବେଳେ he ମାନେ ସେ ଲେଞ୍ଚୋ returned ଫେରିଲେ he exclaimed ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। The big drops are 10 centimeter pieces and the little ones are 5 centimeters. ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସାନ ଗୁଡ଼ିକ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନସାଇଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଲେଞ୍ଚ ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ବା ନ୍ୟୁ କଏନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଲିଟିଲ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ବର୍ଷାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରି ଫେରିଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ କେବଳ ପାଣି ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା ବରଂ ତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ପରି ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷାର ବଡ଼ ଟୋପାକୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଛୋଟ ଟୋପାକୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ମୁଦ୍ରା ଭଳି ତୁଳନା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମକା ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଫସଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। with a satisfied ମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭାବ ହି ସେ ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ରିଗାର୍ଡେଡ ଦେଖିଲେ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦି ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ୍ଷେତକୁ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ ମାନେ ପାଚିଲା କର୍ନ ମକା with its flowers ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଡ୍ରାପ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା in a curtain ମାନେ ପରଦା of rain ବର୍ଷାର। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବ ସହିତ ସେ ବର୍ଷାର ପରଦାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ଭରା ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁଲେ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି ହଠାତ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱିଣ୍ଡ ପବନ began to blow ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା and along with ଏବଂ ତା ସହିତ the rain ମାନେ ବର୍ଷା very large ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ hailstones କୁଆପଥର began to fall ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରୁଲି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଡ୍ ରିଜେମ୍ବଲ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନୂଆ ସିଲଭର କଏନ୍ ରୂପା ମୁଦ୍ରା। These truly did resemble new silver coin. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦି ବଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଖୋଲା ରଖି ବା ବାହାରି ଆସି themselves ନିଜକୁ ଟୁ ଦି ରେନ୍ ବର୍ଷାକୁ ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ପିଅଲ୍ସ ମାନେ ମୁକ୍ତା ବା କୁଆପଥର। ଦି ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜିଂ themselves ଟୁ ଦି ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସେଇ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଗେଟିଂ ହେଉଛି ବେଡ୍ ମାନେ ଖରାପ ନାଓ ଏବେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ
କହିଲେ ଦି ମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଞ୍ଚ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଟ୍ ପାସେସ୍ ଏହା ଚାଲିଯିବ କ୍ୱିକଲି ଶୀଘ୍ର ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବେଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କ୍ୱିକଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବା ଲେଞ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଏହା ହେଲା ନାହିଁ। ପାସ୍ ଗଲା। କ୍ୱିକଲି ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କ୍ୱିକଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ରେଇନ୍ଡ ବର୍ଷିଲା ଅନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଘର ଉପରେ ଦି ଗାର୍ଡେନ୍ ବଗିଚା ଦି ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦି କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ମକା କ୍ଷେତ ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ସମଗ୍ର ଭେଲି ଉପତ୍ୟକା ହୋଲ୍ ଭେଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ବର୍ଷା ଘର ବଗିଚା ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ ମକା କ୍ଷେତ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଦି ଫିଲ୍ଡ କ୍ଷେତଟି ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଯେମିତିକି କଭର୍ଡ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି ୱିଥ୍ ସାଲ୍ଟ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା। ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଲ୍ଟ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷେତଟି ପୁରା ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଏହା ଲୁଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛି କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ରେନ୍ ଟର୍ନଡ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ହେଲଷ୍ଟର୍ମ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷା କୁଆପଥରରେ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ୱେର୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଆପଥରକୁ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଓ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ମୁକ୍ତା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କ୍ଷେତଟି ବର୍ଷାର ଏକ ପରଦାରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ବା ଜମାଟ ବନ୍ଧା ମୁକ୍ତା ଭାବି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଲେଞ୍ଚ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଶା କଲେ ଯେ ଏଇ ଝଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା ଧଳା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମକା କ୍ଷେତଟି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ତାକୁ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ରିମେନ୍ଡ ରହିଲା ନାହିଁ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିସ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଦି କର୍ନ ମକା ଫସଲ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପତ୍ର ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ମକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ were gone ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା from the plants ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ were gone from the plants ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲେଞ୍ଚ ସୋଲ୍ ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭରିଗଲା ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଦୁଃଖରେ। ଲେଞ୍ଚ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ମନ ବା ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦି ଷ୍ଟର୍ମ ଝଡ଼ ହେଡ୍ ପାସ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଇନ୍ ଦି ମିଡିଲ୍ ମଝିରେ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ କ୍ଷେତର ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଏବଂ କହିଲେ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍ସ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା ସେ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ପ୍ଲେଗ୍ୟୁ, ଏକ ମହାମାରୀ ବା ଦଳ ଅଫ୍ ଲୋକୋଷ୍ଟ, ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର, would have left, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, more, ମାନେ ଅଧିକ, than this, ଏହା ଅପେକ୍ଷା। A plague of locusts would have left more than this, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। The hair, କୁଆପଥର, has left, ଛାଡ଼ିଛି, nothing, କିଛି ବି ନୁହେଁ। This year, ଏହି ବର୍ଷ, we will have, ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, no corn, କୌଣସି ମକା ଫସଲ ନାହିଁ। The hail has left nothing. This year we will have no corn. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ କୁଆପଥର ମାଡ଼ କିଛି ବି ବାକି ରଖିଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମକା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ବାକି ନଥିଲା ଏବଂ ଲେଞ୍ଚଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ମକା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗଛରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଲା। ଝଡ଼ ଥମିବା ପରେ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ କ୍ଷେତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ଫସଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବାକି ରଖିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅତି ମର୍ମାହତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। That night, ସେଇ ରାତିଟି, was a sorrowful, ଦୁଃଖଦାୟକ, one, ମାନେ ଥିଲା। That night was a sorrowful one. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ରାତିଟି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ରାତି ଥିଲା। All our work, ଆମର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, for nothing, ବୃଥା ଗଲା ବା କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। All our work for nothing, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଗଲା। There's no one, ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, who can help us, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। There's no one who can help us, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। We will all go hungry, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। This year, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ। We will go hungry this year, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ହୃଦୟରେ of all, ସମସ୍ତଙ୍କର, who lived, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, in that solitary, ନିର୍ଜନ ବା ଏକାକୀ, house, ଘରେ, in the middle, ମଝିରେ, of the valley, ଉପତ୍ୟକା, there was a single hope, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, help from God, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ସେହି ନିର୍ଜନ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। Don't be so upset, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। Even though, ଯଦିଓ, this seems, ଏହା ମନେ ହେଉଛି, like total loss, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଭଳି। Remember, ମନେ ରଖ, no one dies, କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, of hunger, ଭୋକରେ। Don't be upset, even though this seems like lot of loss. Remember, no one dies of hunger. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତେ ବିସ୍ମିତ ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହେଉଛି, ମନେ ରଖ କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। All through the night, ରାତି ସାରା,
ଲେଞ୍ଚ ଥଟ୍, ଲେଞ୍ଚ ଭାବୁଥିଲେ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ, ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ହୁଜ୍ ଆଇସ୍, ଯାହାଙ୍କ ଆଖି, ଏଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଯେମିତିକି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ କିଛି ଦେଖ। All through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାତିରେ ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଆଖି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ, ଏପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଞ୍ଚ ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଏନିମଲ୍, ପଶୁ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ, କ୍ଷେତରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କିନ୍ତୁ ତଥାପି। ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, ସେ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଏନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚ ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବଳଦ ପରି, ଯିଏ ଯେତେ ପଶୁ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତା ଜାଣିଥିଲେ। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର, ଏଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ପାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ବା ଭୋରରୁ, ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, ସେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଏଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, which he himself would carry to town and place in the mail. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେଇ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକେଇଲେ। ଏହାର ସାରାଂଶ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେଇ ରାତିଟି ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ବର୍ଷ ସାରାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପତ୍ୟକାରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇ ନିର୍ଜନ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଲେଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କେହି ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଭୋକରେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାରା ରାତି ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ସବୁ କିଛି ଦେଖେ, ଏପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗୋଚର ନାହିଁ। ଲେଞ୍ଚ ଜଣେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ୍ଷେତରେ ଦିନରାତି ପଶୁ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ନିଜ ଏହି ଚିଠିଟିକୁ ସହରକୁ ନେଇ ଡାକରେ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।